Murat'tan Gagauziya'dan bütün gün, bütün hafta pek sıcaktı bizde. Ama bu akşam burası yağmur yağdı da serinledi dışarıda. Hepsi Gagauzya, Gaguzlar burada Moldova'nın güney tarafında pek sevinirler. Burası serinledi, yağmurcuk yağdı. Siz yazın ne siz beğenirsiniz? Sıcak hava, soğuk, o sayıda ortam. Друзья, добрый вечер, добро пожаловать в онлайн-стрим эфира и Чобан, Добрый Пастух. Сегодня с вами я, Илья Карасений. Всю неделю было очень жарко, настоящая африканская Молдова была. Но сегодня у нас пошел дождик и стало приятно, легко. Напишите в комментариях, вы любите какую погоду, жаркую, холодную или среднюю. Dostlar yazın komentarlardan nasıl hava seversiniz? Sıcak, soğuk, o sayıda ortam. Selam sana da Serkan bize yazar Instagram'da. Yazılın bizim kanalımıza, koyun like, yapın repost, çok video biz koyarız hep. Değil sadece efirleri yaparız ama her gün yeni video koyarız. Türlü temalara, aile için, Allah için, Biblia için, İncil için, psikoloji için, bilim için. Da biz şimdi online efirdayız. Одноклассниклerde, TikTok'ta, Instagram'da, Facebook'ta hem YouTube'da. Da ben görüyorum hani kimsiniz yazar sizden, hani beğener bir şeyler ortak havayı. Ivan selam yazar. Yazın nasıl hava siz beğenirsiniz? Nikolay bize selam verir. Nasıl hava siz beğenirsiniz? Какую погоду вы любите? Горячую, жаркую, холодную или среднюю? Мы тем временем переходим к теме нашего сегодняшнего эфира, интереснейшей теме молитва «Отче наш». Мы продолжаем. Сегодня 4-й стрим на тему молитва «Отче наш». Предыдущие 3 стрима вы можете увидеть, они сохранены в Ютубе и в Фейсбуке. Можете зайти в Ютуб на нашу страницу, так и называется «Добрый пастух» или же «И Чобан» или «Добрый пастух Гагаузия». Можете написать и посмотреть там трансляции в записи. А сегодня мы говорим о у нас 4-й стрим на тему молитвы «Отче наш», и конкретно о словах «И не введи нас во искушение, но избавь нас от лукавого». Bu akşam bizde olur 4. stream gökteki babamız duası için 3 stream biz artık yaptık. Varınca YouTube'da bunları bularsınız. Allah bize yardım etsin da bu akşam biz sizinle bile ta iyi, ta derinden anlayalım. Ne Allah ister bize söylemeye bu dua aşırı. Niçin İsus Hristos üretti kendi öğrencilerini dua etmeye bu duayla. Hem de Hristiyanlar bütün dünyada bilirler bu duayı da hepsi onu söylerler. Kim bilmiyor o duayı, Türk arkadaşlarımız ya da başka Gaguzlar, kim bizi bakar, size meraklı olacak bu laflar bu dua içinde. Bu dua yazılı Matfe'ye 6. 7. yerde orada Hristos söyler kendi öğrencilerine hem insanlara dolayısıyla. И не веди нас во искушение, но избавь нас от лукавого. Gagauzca, Türkçe olacak. Girdirme bizi denemeye ama kurtar bizi kötülükten. Ama kurtar bizi kötüden. Girdirme bizi denemeye. Gerçek. Biz şimdi laf edeceğiz bu dua için ama bundan sonra efirin bitkisinde ben vereceğim size bir soruş. Bu tema için hani biz şimdi laf edeceğiz. Da kim doğru cevap verecek ona ben yapacağım bağışır, hediye. Ona ben vereceğim böyle bir kağıt. Biblia'nın kırmızı ipi, Гагаузча kağıt. Друзья, в конце этого стрима я задам вопрос на тему, о которой мы сегодня говорим, о молитве «Отче наш». И кто из вас правильно ответит на этот вопрос, тот получит подарок от меня. Я обещаю ему передать подарок. Книга на гагаузском «Красная нить Библии». Библияның кырмызы ипи. Поэтому будьте внимательны. У меня есть 2 книжки. Одна будет для того, кто ответит на гагаузском, другая для того, кто ответит на русском. Elimde var 2 kağıt. Birini ben bağışlayacağım kim doğru cevap verecek Gagavuz dilinde.
İlk kim cevap verecek? Bir kağıda başlayacağım. Bu eferin bitkisinde ona kim Rusça ilk cevap verecek. Bir kağıt Gagavuzca cevap verene, bir kağıda Rusça cevap verene. Şimdi bu duanın lafları böyle. Hem girdirme bizi denemeye. И не введи нас во искушение. Çoğu insanlar dua ederler ama anlamıyorlar neye o gelir. Kimse sorar, kim ister anlaman sorar. Varınca mı Allah soksun bizi denemeye, günah içine? Yok. Bu duanın, bu lafların manası. Yardım et bize girmeme günah içine. Не введи нас во искушение. Помоги нам не впасть в искушение. Иными словами, на современном русском языке говоря, переводя со старорусского, на котором эту молитву большинство знают. Yardım et bize gökteki babamız. Hani biz girmeyelim günah içine. Girdirme bizi denemeye. Yaşamımızda pek çok olur denemek. Her gün biz doğduk günahlar içinde. Yanlış fikirler var bizde. Yanlış dil doğru laflar, işler. Her gün bizi türlü günahlar gelir fikrimize. Dil doğru işler. Dil doğru işler. Yalanlar, kötü laflar, türlü tetsi, çirkin, dil güzel işler. Eğer olsa bizim fikrimizi bir kamerayla açsınlar da bir büyük ekranda göstersinler, biz utanacaktık. Zira o da günah. Da biz yalvarırız, Allah yardım etsin bize da biz girmeyelim o günahlar içine. Girdirme bizi denemeye. Niçin lazım dua etme bu için Allah'a? Niçin? Zira kendimize biz karşı duramayacağız o günahlara. Kendi kuvvetimizle biz enseyemeyeceğiz o günahı. Ama sadece Allah'ın yardımıyla biz bu denemeyi geçirebileceğiz. Niçin biz dua ederiz öyle? Zira kendimiz bir şey yapamayacağız, biz yufkayız, biz değiliz şampiyon bu işte. Ama Allah'ın yardımıyla biz o zaman yakışacak bu denemeleri geçirelim. Ben bilirim pek çok kişi insan kim yalnız bir şey yapamardı günahlarla. Alkol içerdiler, sarhoşluk ederdiler. İnsanlarda karlarla gezerdiler, kurvarlıkta. Kötü laf söylerdiler, kızardılar, dayanamardılar, çalardılar, düşerdiler. Çok günahlar, pek kötü insanlardılar. Kimse dışından izler sanki ama fikrinde çatlar başı kötü işlerden. Ama kendileri de denerler de bir şey yapamardılar bu. Kendi kendilerinden bir şey yapamardılar. Ama açan inandılar İsa Mesih'a, İsus Hristos'a. Açan geldiler ona, pişman oldular. Dua ettiler, istediler Allah değiştirsin onların kalplerini, yüreklerini, versin onlara yeni fikir, yeni kalp, yeni can, yeni yaşamak. O zaman kutsal ruh değiştirdi onları. O verdi onlara yeni şans, yeni fikirler. Da Allah'ın yardımından o zaman enseyebilirler, kazanabilirler. Bu günahların, denemeklerin üstünü alırlar. Da o zaman şeytan kaçar. Zira şeytan korkmuyor bizden, o korkar İsus Hristos'tan. İsa Mesih en kavi bu dünyada. Hem ruh dünyasında, hem bu materyal dünyamızda da. Da şeytan, günahlar sadece ondan korkarlar. O bir şafk, o bir ışık gibi. Da günahlar, kötü işler kaçarlar o şafktan. Nice böcekler. Sadece Allah'ın yardımı. O işi de biz dua ederiz. Ama girdirme bizi denemeye. Girdirme bizi denemeye. Demek biz sana umutlanırız. Senin yardımını isteyeriz. Zira kendimiz bir şey yapamayacağız. Milyonlarca insan dünyada enseyemiyorlar, durgunamıyorlar. Alkol içme, rakı, şarap ne olursa, bira, piva içerler, sarhoş olurlar, sonra pişman olurlar. Niçin gene sarhoş oldum, niçin içtim ama bir şey yapamıyorum kendimden. Ama açan gelirler Христос'a, o verir kuvvet. Bunda bir секрет. Дорогие друзья, миллионы людей по всему миру
не могут победить, не могут справиться. Им не хватает мужественности и силы. Например, справиться с алкоголем, с плохими мыслями, с порнографией, с ужасными словами, с собственным характером нетерпеливым и так дальше. И с курением и так дальше. И люди проигрывают этим вещам. Почему? Потому что собственными силами стараются. И очень часто у них их не хватает, чтобы победить этот грех. Потому что сатана не боится просто твоей силы воли и твоей энергии, и твоей мужественности. Очень часто, когда человек впадает уже в духовную зависимость от этого, только сила Иисуса Христа может помочь и избавить его от этого греха. Потому что сатана боится только Иисуса Христа. Он самый сильный в духовном и в материальном мире. И поэтому мы, когда молимся молитвой «Отче наш» и не введи нас в искушение, мы просим Божью благодать, Его милость и любовь помочь нам. Мы просим, чтобы Его свет был в нас и уничтожил этот грех, который окружает нас и который в нас отчасти островками есть, а у кого-то целыми континентами. Мы просим, чтобы Его живая вода нас омыла. Вот что мы просим в молитве «Отче наш», которую многие знают христиане наизусть, но не все вникают. И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Помоги нам преодолеть эти испытания и трудности Твоей силой. Поэтому нужна молитва. Этот прямой провод связи, контакта с Богом. Без него ничего не можем. Друзья, если у вас есть вопросы относительно этой строчки молитвы «Отче наш», пожалуйста, пишите. Затем мы перейдем к следующей строчке. «Но избавь нас от лукавого». О, это очень интересно. Это уже духовная сфера, демонология, ангелология. Dostlar, kimde var sorular şimdi bu iş için, bu dua için ama girdirme bizi denemeye, hem girdirme bizi denemeye bu laflar için gökteki babamız duasından yazın da biz edeceğiz şimdi. Komentarlarınız varsa ya da sorularınız yazın şimdi. Biz varız Одноклассниклerde, TikTok'ta, Instagram'da, hem Facebook'ta hem YouTube'da. Yazılın bizim kanalımıza. Niçin? O zaman siz kaçırmayacağınız bizim videolarımıza. Praskovya Köse TikTok'ta bize yazar. Добрый вечер. Да, добрый вечер и вам. Praskovya. Praskovya bize çok bakar. Facebook и YouTube, кто смотрит, можете смело писать. İvan bize selam verir. Hem de bakalım ne bize burada yazarlar. Instagram'da açıyor yazar. Amin. Hısın Hoca yazar. Amin. Demek hayırlılarmış. Selam aleyküm. Vlad Kazancı yazar. Selam dostum sana da. Selam o şalom. Selam bu Semit, Hamit dillerinden, Arapçada, Çıfı dilinde de çok dillerden, hani Semit, Hamitski grupadan шалом, bu hepsi uygunluk manası. Знали, что вот гагаузское слово селям, оно тюркское слово, да, оно родственно и однокоренное со всеми словами, похожими на него, как шалом, селям алейкум и прочее, в арабском, в еврейском языке, потому что это слово из семито-хамитской группы. И обозначает оно, собственно, одно – мир. Шалом, селям, салям алейкум, все значит мир. Мир тебе. Мир. Я хочу… То есть это прекрасное вообще-то приветствие. То есть мы желаем мира себе. Мир начинается с нашего ума и сердца. Самим собой. Мы желаем мира между нами и Богом. Это вообще-то самое главное. Затем мы желаем мира между людьми, между мной, соседями, друзьями, соседними странами, между людьми. И мир конкретно с этим человеком, с которым я общаюсь. Я приветствую, значит, у меня нет враждебных намерений в отношении него. Поэтому селям, конечно же, селям. Я не собираюсь с войной или с враждой кому-то из вас относиться, а только с миром, потому что Господь учит этому, Иисус Христос, здесь источник всякого мира и любви.
а я верю в Него и люблю Его Слово. Я родился в России, в Москве живу, Влад Казанжи пишет. Исля, Влад, сенде Гагаус соядын, сен олмол Гагаусsun. Просковьяда bize yine tekrar yazar. У вас майка Пума, пишут нам в ТикТоке. Ну да. Окей. Тоже хочешь такую? Сколько вам годиков? У нас спрашивают. Мне 32 года. 32 yaşındayım ben, bize TikTok'ta soruyorlar. Вай, брат, что за аппарат, нам спрашивают в ТикТоке. А какой конкретный аппарат? Soruşlarınız varsa yazın, utanmayın, korkmayın. Yazın da ben deneyeceğim cevap etmeye onlara. Şimdi var yazasınız bu efirden sonra da. Ben getiririm aklınıza hani efirin bitkisinde bende olacak bir soruş bu efir için, bu işler için biz layıktık efirde. Da kim doğru cevap verecek Gagavuş'a, ben ona başlayacağım, yollayacağım Bukya'da başır. Laf veririm, söz veririm. Kim Rusça cevap verecek ilk komentar yazacak cevap soruşuma, ona da tabir kağıt başlayacağım. Hediye vereceğim. Yollayacağım onu. Добрый вечер. Köyü bize söylemez ayırılır ama soruş az var. Ey göklerde olan babamız, ko ayızlansın senin adın, ko gelsin padişahlığın, ko olsun istediğin, nice gökte, öyle yerde de. Her günkü ekmeğimizi bize bugün ver. Hem bağışla bize bizim borçlarımızı, nice biz de bağışlayırız borçlu olanlarımıza. Hem girdirme bizi denemeye, ama kurtar bizi kötüden. Ama kurtar bizi kötüden. Neye gelir bu laflar? К чему же, о чем же эти удивительные, таинственные и очень сильные слова молитвы «Отче наш»? Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избавь нас от лукавого. Но избавь нас от лукавого. О чем же эта строчка молитвы «Отче наш»? Сегодня в 4-м стриме, в 4-м эфире, посвященном молитве «Отче наш», мы это разбираем. Girdirme bizi denemeye ama kurtar bizi kötüden. Kim o kötü? Kim o kötü olan? Ya yazın bakalım. Bilirsiniz mi siz? Кто такой лукавый? Ну, избавь нас от лукавого. Произносим мы, все христиане мира, в молитве «Отче наш». Это очень сильная, прекрасная молитва. Молитва веры, защиты, нужды, прославления. В ней есть много пунктов, да, там есть 7 просьб. Кстати, это гром на улице. Burada çamçırık, çakırım, gürülder dışarıda. Ben biraz korktum. Girdirme bizi denemeye ama kurtar bizi kötü olandan. Kim o kötü olan? Kim o kötü? Yazın siz komentarlarda da ben bakayım. Da ben okuyacağım, bakacağım sizin bakışınıza. Bize yazarlar TikTok'ta. Сколько раз вы читаете «Отче наш» перед сном? Читаю несколько раз, не считаю сколько. Иногда молюсь и другими молитвами из псалмов, а чаще всего вообще-то своими словами, свою душу, сердце, мысли открываю, исповедуюсь, прославляю Бога, благодарю Его, молюсь о семье, о работе, о друзьях. И, кстати, последнее время особенно я о вас, о зрителях Ичован Добрый Пастух. Да, я молюсь о вас, хотя большинство и не знаю вас. Что Бог вам помог, благословил, защитил,
чтобы вы полюбили Иисуса Христа Спасителя и Его Слово Библию, Священное Писание, чтобы оно не пылилось дома к стыду нашему, а чтобы мы полюбили Его и читали. Да, TikTok'ta bize doğru, hadi bakalım Instagram'da olacak mı doğru cevaplar. TikTok'ta bizi çok insan bakıyor bugün. Hem çok komentar yazarlar Instagram'da. Bugünün ençisi az komentar yazsanıza bakalım. Kim o kötü olan? Hem kurtar bizi kötüden. И избавь нас от лукавого. Кто же такой этот лукавый? TikTok'ta bize cevap verdiler. Doğru. Ayçiçeği doğru cevap verdi. Спаси от дьявола, от его искушения. Kötü olan o şeytan. Лукавый это дьявол. Дьявол, сатана, враг душ человеческих. Отец, изобретатель всякой лжи, неправды, хитрости, гордый, самый гордый в мире. Ondan her şey çıktı. Her bir yalan, günah, kötülük, hem diklik hem hodulluk şeytandan çıkıyor. Daçan biz günaha düşeriz ya. Günah başladı şeytandan. O pek güzel bir melekti, angildi ama karşı Allah'a çıktı. Da Allah onu yolladı cehenneme, kovaladı göklerden yere. Hem onun var ta şeytanları, tılsımları, onun hizmetçileri de onlar yardım ederler ona. Da onlar da insanları sevmeyirler. Da isterler insanları günahlara sokma, insanlık ziyetlensin. Сатана и дьявол, они ненавидят людей. Дьявол был прекрасным ангелом, но возгордился, восстал против Бога, и за что Бог его низвергнул и прогнал с небес из рая, и приготовил ад, собственно, для дьявола и его демонов. И дьявол ненавидит людей, и он стремится как можно больше людей искусить и подтолкнуть к греху, чтобы ему не было одному скучно гореть в аду. Об этом всем говорит Библия. Можете читать об этом. Книги Откровения, Матфея, Даниила, Иезекииля, другие книги. Очень-очень интересно. И источник, автор, отец всякой лжи, обмана, гордости, как основных грехов, это дьявол. Şimdi şeytandan çıkar her bir günah, diklik, hem yalan. Bu en baş günahlar, hodulluk, diklik, yalan. Onların dolayısıyla başka işlerde. Da şimdi biz kendimiz şeytana karşı çıkamayız. Kendimiz kendi fikrimizle biz şeytanı durgulamayacağız. O bize dokunmasın. Тебизювкайс. Любовь yazar bize selam, привет. И тебе любовь. В Одноклассниках. Şimdi biz kendimiz bir şey yapamayacağız. Onun da bize lazım yardımcı. Kavi güçlü olan gökteki babamız. Allah, İsa Mesih, İsus Hristos. Açan o bize yardım eder, açan o gelir bizim yanımıza, o zaman biz pek kavi oluruz. Onun yardımıyla şeytan kaçar. Da o zaman sadece biz günahları da enseyebileceğiz. Canımız, o İsus Hristos temizler, canımızı paklar da o yardım edecek ileri doğru da yaşamımızda kurtarma bizi kötü olandan. Niçin lazım kötü olandan kurtulma? Zira o bizi cehenneme çekiyor. Ama İsus Hristos bizi göklere, cennete alır. Bu pek sade, basit Türkler derler bir iş. Kimi ayırma? Onu kim seni sever. Onu kim sana iyilik ister. Hem yardım etme sana ister. İsus Hristos o. Kimi ta yalancı olanı mı sen ayıracaksın? Şeytanı mı ayıracaksın? Hodul olanı mı ayıracaksın? Hani seni cehenneme çeker. Hani seni günahlar içine sokar. Onu mu sen ayıracaksın? Ondan mı kalacaksın? Ondan mı olma istersin? O sayıda Allah'ın lafını sevip Biblia'yı, İncil'i okuyup Evangeliyi
İnanacaksın, pişman olacaksın, dua edeceksin da onu mu seveceksin, ona mı yaşamanı vereceksin? Bana kalsa her bir fikirli adam, insan, karı, uşak işittiğiyle, anladığıyla, inandığıyla buna seçecek, ayıracak doğru, yolu doğru olanı. Allah'ı, kurtarıcı İsus Hristos o geldi bu yeryüzüne de öldü çarmıkta, Kruçada bizim günahlarımız için. O kan akıttı, o kurban oldu bizim için. Nice bir kuzuyu onu kestiler, sapladılar. O pek zeyt çekerdi. Da öldü o çarmıkta. Ama 3. günü o dirildi. Da o zaman beri hiç ölmeyer. O Allah'tı ta baştan. O göklerden geldi yere de insan gibi oldu. Doğdu Maria'dan. Sonra göklere de kalktı. O Allah. İsus Hristos o Allah. Allah birdir. Allah birdir. O 3 türlü gösterir sadece kendisini. Baba ol hemayozdu. 3 türü onda var ama Allah bir. İsus Hristos o Allah hangisi oldu adam gibi Allah kalarak bizi kurtarmadığını, bize bir şans vermediğini, umut vermediğini, sevinmek vermediğini, günahlarımızı paklamadığını. İnanırsın buna. İstersin mi Allah'ın, İsa Mesih'in, İsus Hristos'un yardımı olsun seninle. Onun ruhu, Allah'ın kutsal ruhu, ayaz ruhu olsun senin yüreğinde, senin fikirlerinde. Da günahlar yansın senin yanında, olmasın onlar. O kadar adan şavk hem güzellik olacak yüreğinde. Allah'ın yardımından. Bu yaşamakta yerde de o olacak seninle. Bu yaşamak bittiğinde, öldüğünün, vefat olduğunu, o zaman ölümden sonra da onunla olacaksın göklerde. Ne sen seçeceksin? Bu en önemli bir haber dünyada. Ben utanmıyorum onu söylemeye. Ben bitirdim 4 üniversite. Çok kağıt okuyorum. Severim bu işi. Öğreticiyim. Da kimse benim dostlarım, arkadaşlarım bana derler. Sen niçin bu religiye, din konularına karşıysın, katılırsın, ta internette de çıkarsın. Hep söylersin bir şey. Kendin inanarsın, inan. Kendi fikrinde, kendi ailende inan. Neden herkesine bunları söylemeye? Kim ister alıp okusun, kendisi araştırsın. Ne için yaparım? Zeri severim. Severim İsus Hristos'u, onu sesleyelim. Ama İsus Hristos dedi, biz paylaşalım bu haberini başka insanlarla. Zeri Allah söyledi, sev Allah'ı en ilk. Ama bundan sonra sev insanları da dolayında. Ne için yaparım bunu? Zeri Allah verdi yüreğime, kalbime sevgi insanlara dolayında. Benim halkıma, Gagavuz halkıma, Türk halkıma. Neden onları severseydim? Paylaşmayın bu haberle. Kurtarıcı için, İsa Mesih için, sevgi için, günahların temizlemesi için, hem cennet için. Hepsi bunlar benim fikirlerim değil. Библиядан, Allah'ın lafından alınma. Друзья, мы сможем победить лукавого только силой Иисуса Христа, только с Его помощью. И без Него, без Его помощи мы проигрываем, потому что мы намного сильнее сатаны и демонов, мы намного слабее сатаны и демонов, если мы сами по себе, своими собственными силами, своей собственной волей, интеллектом, но с Божьей помощью, с Божьей силой, с Его водительством, с Его направлением мы будем иметь победу. Потому что Бог обещал, что Он не оставит тех, кто приходит к Нему. И Он не хочет смерти грешника. Марка 16:16 написано в Библии. Евангелие от Марка, 16 глава, 16 стих. Всякий, кто будет веровать и креститься, спасен будет. Кто не будет веровать, осужден будет. Если ты веруешь, Господь дает тебе эту уверенность, эту надежду, божественную надежду, которая является уверенностью в спасении. Вау! Разве это не чудо? И спасение не по нашим делам, а по Его благодати. И Он меняет наш характер и направляет нас уже на добрые дела, измененной жизнью. И Он дает силы, только Он дает силы побеждать лукавого, дьявола.
Без его помощи ты проиграл. Ты будешь проигрывать сигарете, алкоголю, порнографии, плохим мыслям, своему нетерпеливому характеру, недисциплинированности, чему угодно ты будешь проигрывать постоянно, но с Божьей помощью, с Его силой, в смирении, если придешь к Нему и будешь Ему послушен, будешь любить Его, молиться Ему. А Он ведь личность, Он реальная личность, которая слышит тебя и готова помочь тебе. Но готов ли ты смириться и признать Его твоим Господом, Спасителем и Небесным Отцом, стать Его детем? Хочешь ли ты, чтобы Он усыновил тебя? Если хочешь, если признаешь, слушаешься, то Он начнет благословлять тебя, помогать тебе, вести тебя, менять твою жизнь, твою семью, твое окружение, потому что Он даст силы тебе, вот это секретное оружие у тебя появится, побеждать дьявола силой Божией. В этом секрет силы христианства. Победа над дьяволом, над лукавым только есть у Иисуса Христа. И Он сделал эту победу, Он завоевал эту победу на Голгофском кресте, умирая. Крест на церквях, на шее у людей, там, на Библиях. Крест напоминает нам об Иисусе Христе, о Его страданиях. И вот на этом кресте Он подарил нам, людям, человечеству, спасение и победу над лукавым. Победу от зла, от дьявола и от ада. Спасение. Вот и все Евангелие. Просто. Да, интеллектуально иногда просто понять. Хотя если углубляться, возникает много вопросов. Но далее исследовать этому, верить ежедневно в этой духовной дисциплине, следовать. В этом уже заключается христианская жизнь. Sevgili dostlar, şimdi ben size soracağım soru. Друзья, пришло время задать вам вопрос. Ben size sorarım soruş. Kim doğru cevap verir bu soruşa, ben ona bağışlayırım. Bir kağıt. Kim Rusça cevap doğru verir, ona bağışlayırım. Bir kağıt. Kim Gaguşça'da doğru cevap verir, bir başka kağıt. Biblia'nın kırmızı ipi. Sonra da okuyacağım комментарияларınızı sizinle браслайтичам. Друзья, пришло время мне задать вам вопрос на подарок. Кто верно отвечает на этот вопрос, тот получает от меня подарок. Вы готовы? Hazır mısınız soruşa? Şimdi bu soruş. Kim o kötü olan? Kim o kötü olan? Kim ilk yazacak? Комментарияларда burada doğru cevap. Ben ona başlayacağım. Bir kağıt. Вопрос звучит так, друзья. Вопрос в рамках нашего соревнования. Вопрос на подарок. Кто такой лукавый? Кто такой лукавый? Ответьте, пожалуйста. Кто первый ответит на этот вопрос верно, получает подарок от меня. Hadi bakalım. Da bize уже var artık bir doğru cevap. Gagavuşa TikTok'ta kötü o şeytan. Yazınız kendi adınızı, hem adresinizi hem telefonunuzu da ben size telefon açacağım da yollayacağım size poçtadan ya da Komrat'ta buluşup da size vereceğim bu kağıdı. Ayçiçeği, TikTok'ta kötü o şeytan kim yazdı? Bu doğru cevap. Siz şimdi taradınız bu kağıdı. Yazın bana ya burada ya da личным сообщением. Излями? Я да kendiniz. И Света Атанасова на русском языке первой в Фейсбуке ответила правильно на этот вопрос. Светлана, и она получает подарок вторую книгу «Библия на кырмызы ипе». «Красная нить Библии». Это очень интересная книга, я ее перечитал раза 3. Она есть даже в аудиоформате на нашем канале YouTube в YouTube. В разделе аудиокниги можете посмотреть. Есть другие люди, кто правильно тоже отвечает. Вижу, Светлана, ваш ответ в Одноклассниках. Вижу еще в ТикТоке там ответы шутливые. Да, где вам написать данные в ТикТоке спрашивают. Можете написать в Инстаграме, либо даже вот в ТикТоке личным сообщением. Напишите, ну, чтобы
весь мир не видел ваш адрес, а вот лично можете записать. Я ни с кем не поделюсь, обещаю. Но остальные ответы, которые тоже верные, вы останетесь уже без подарка, потому что у меня есть только 2 книги для каждого из языков. Если бы вы на минутку раньше ответили, написали, то вы бы тоже получили этот подарок. Благодарю, очень рада. Я тоже хочу подарок, нам пишут. XXX. Окей. Когда у нас будет следующий стрим, не пропускайте, смотрите, ответьте правильно на вопрос первым, и вы получите подарок. Çok sevindim Svetlana yazar bize. Selamlar Bulgariyadan, Dobruca'dan. Sağ olun Svetlana. Siz Bulgarya'da mı yaşarsınız? Yazın bana Messenger'da, Facebook'ta adresinizi, telefonunuzu. Nice ben size varınca yollayayım. Sizin kağıdınızı bağışır. Кстати, вот человек с картинкой подсолнуха, но без имени в ТикТоке, да, Ирак. Тоже напишите имя и фамилию. Вы случайно не преподавали историю, задает мне вопрос, а когда не Мадина в ТикТоке? Да, кстати, давайте пообщаемся немножко с вами. Нет, я преподаватель русского языка, литературы и английского языка. Но мой брат преподаватель истории. И внешне мы похожи. Поэтому, возможно, мой брат преподавал историю или у вас, или у кого-то, кого вы знаете. Сколько у вас детей, задают нам вопрос в ТикТоке. Кстати, можете задавать вопросы, все, кто желает. У меня 2 детей, 2 дочки. 6 лет и 4 года. Я все время путаю, да. Нас с братом путают некоторые. Хотя, у нас 2 года разница, я на 2 года старше него. Конгаз'dan selam bize yollar Levi. Selam sana da dostum. Selam sana да. Эквилибриум кьят истер. Эквилибриум. Ну тогда будь внимательен. В следующий раз правильно ответь на вопрос. И тоже получишь подарок. Сколько у вас жен? Отличный шутливый вопрос. А может быть и серьезный в исламском контексте. У меня 1 жена. Kaç bende yeş varmış, kaç eşim varmış. Ben TikTok'ta cevap veririm. Benim var sadece 1 eşim, 1 karım. Onun adı Людмила. Da başka yok. İsus Hristos öyle değil. Biblia'da öyle yazılı. Adam olsun 1 karının kocası. Biblia'da yazılı hani karı yölerseydi da o zaman adam var ki evlensin tabii ki. Ama karı yaşarsaydı onunla yaşayacaksın. Uşak büyüteceksin, seveceksin onu. XXX пишет мне, вы раньше продавали авиабилеты. Да, все верно, да, действительно. Я 2 года продавал авиабилеты и был представителем авиакомпании одной известной на юге Молдовы. Doğru, ben 3 yıl önce uçak biletlerini satardım. Beni bir adam tanımış TikTok'ta. Doğru, uçak biletlerini satardım Komrat'ta. En bir büyük uçak kampanyasının temsilcisiydim Moldova'nın güneyinde. İyi bir işti, güzel bir işti. Selam çoğu yazar bize. Selam TikTok'ta okuduk. Одноклассниклер de bize çoğu bakır ama soru az verirler. Артур yazar, Илюха, привет. Selam sana da. Привет и тебе, дорогой. В Instagram'da bakalım soruşlarınız var mı? Self-confident G'ye soruş yazar. Self-confident o self-confidence. İngilizce o уверенный в себе. Уверенный в себе. O kadar adam hani sorduk bir soruşu birkaç kere. Hutbası var gerçekten.
Self-confidence. Sende var mı hutzpa? Bilirsin ne o? Google'da bak oku. Ангел низвержен на землю, мы его называем сатаной. Да, o da doğru bir soruş verdi, doğru bir cevap verdi ama birazcık daha geç başkasından. Self-confidence soruyor, какой день поклонения считаешь верным? Все дни поклонения считаю верными, потому что весь мир принадлежит Богу и все дни. Да, в Ветхом Завете для народа израильского, да, там была заповедь именно шестой день. Но Бог есть всегда с нами, и Христос воскрес в седьмой день, можно и шестой, и седьмой, и первый, и какой угодно. Вообще я в моей христианской жизни и практике стараюсь не законов и четких формулировок законнических придерживаться, а придерживаться принципа благодати Христовой. А в благодати Христовой не конкретное исполнение обязанностей играет главную роль, а главную роль играет отношения с Богом, любовь к Нему. Как сказал один богослов, древний, кстати, отец церкви. Люби Христа, и больше ничего делать не надо, потому что когда ты любишь Христа, все остальное из этого исходит. И ты каждый день будешь пребывать в Его мире, в Его покое, в радости. А насчет того, что выходной день нужен день отдыха, это я согласен, действительно. Но я не придаю, я лично не придаю этому богословского, библейского значения. И, конечно, тем более это не влияет на спасение. Это я вижу, читая Библию. Хотя очень уважаю тех, кто какой-то день выбрал, считает именно этот день посвятить Богу по-особому. Пожалуйста, это прекрасно. Почему нет? Мне, кстати, тоже отдыха иногда не хватает. Наверное, хорошая практика, да, выключить телефон. Артур Сорер, как там Валерий Дмитриевич? Хорошо? Голосов? Как же суббота, а как же воскресенье, а как же понедельник? Включите музыку, XXX нам пишет. Как вот сегодня уже без музыки, уже эфир к концу подходит. Но вам нравится музыка, да? XXX нам задает интересный вопрос. За какие деньги построена церковь? Ну, это, наверное, надо написать в личном комментарии, хотя я могу и тоже ответить, смотря какая церковь. Церквей в Камрате есть много. И насколько я знаю, почти все церкви в мире строятся на пожертвования людей. Людей, которые любят Бога и хотят, чтобы было место, где они будут собираться и поклоняться. Это церковь, которая рядом с управлением образования. Но нужно подойти туда и спросить конкретно. Я не являюсь лидером какой-то церкви, поэтому эти вопросы не ко мне. Я являюсь христианином, молодым человеком, который обожает Слово Божие, Библию, и не только для себя ее читает, но и имеет скромную смелость делиться ей с другими. Домну Лили, не хватает ваших уроков русского, пишет мне мама. Человек с именем мама. Окей. Да, я был учителем и являюсь учителем также. И некоторые мои ученики смотрят. Иксу отвечаете, а меня игнорите, пишет мама. Ну вот я вам тоже ответил. Если есть вопросы, пожалуйста, тоже пишите. Фанти написал хороший вопрос, как вы относитесь к другим религиям. Сегодня вообще ТикТок полон вопросами, и это интересно. Уважительно отношусь, но еще более уважительно я отношусь к истине. Истина. При всем уважении ко всем, истина она одна. Правда одна. Бог один. Дело в том, что если все правы, значит никто не прав.
Это важно. Если все правы, значит никто не прав. Если мы говорим, что все правы, значит мы реально не вникли в мнение ничего. Herkese doğrusaydı, o zaman hiçbiriciyi doğru değil de biz hiçbiriciğini anlamadık. Когда идет какая-то дискуссия, поверхностный взгляд, сказать каждый прав по-своему, уважать друг друга и до свидания. Но если вникнуть в позицию каждого, реально понять каждого, то мы увидим вот эти точки несогласия, вот эти серьезные разногласия. Я отношусь уважительно к другим религиям, но верю, и не просто эмоционально верю, это не просто мое мнение, а оно подкреплено историческими, интеллектуальными, философскими, практическими, эмпирическими доказательствами того, что Библии можно верить, и это живое Слово Божие, того, что Иисус Христос это Бог. Но мы делали уже стримы, и я еще и буду делать в будущем на тему, почему Библии можно верить. Меняли ли ее или нет. Реально ли это Слово Божие? А как эта книга, которую писали 1500 лет, и последние надпись в ней сделали около 2000 лет назад, а менялась ли она или нет? А кто ее писал? А почему? А что общего? Ее писали 40 человек. А что у него общего и так далее. Это очень интересно. Я это все изучил, и я понял, это действительно Слово Божие. Это рука Божия вела всех этих людей и сохранила Его Слово для нас. Я отношусь к другим религиям уважительно, но верю только в Иисуса Христа, как Господа моего и Спасителя. Познавать, общаться, узнавать – это прекрасно и интересно. Но кто сможет меня спасти? Ни философия, ни идея. Бог – это вообще-то не идея, это не набор каких-то философских высказываний, это не вибрация, это не сила просто. Бог – это личность. Это личность, триединая личность. И Он есть истина, и Он спасает, усыновляет тех, кто становится Его детьми, тех, кто хочет быть спасенным, кто смиряется и признает себя грешником. Вот в этом вся суть. А больше никто не спасает. Знаете, я недавно одну притчу услышал, очень интересную. Мухаммед, Иисус и Будда гуляли. Они подошли к берегу широкой реки, Ганг. А там тонул человек, кричал: «Помогите, помогите!» Будда сказал: «Не важно, что с тобой сейчас произойдет. Этой реки не существует. Тебя не существует. Что бы ни было, ты перейдешь в нирвану. Главное, постарайся медитировать и расслабиться. Это тебе кажется, что это страшно и что ты тонешь. На самом деле это плод твоего воображения и твоей фантазии. Все это ерунда». Это Будда сказал. Мухаммед сказал: «Постарайся изо всех сил доплыть. Или хотя бы дотянуться, а я тебе мою палку протяну, и если ты зацепишься, то я тебя вытащу». А человек был далеко, плавать уже был не в состоянии и не смог дотянуться. А Иисус Христос снял свой плащ, бросился в воду и вытащил этого человека своей силой и добротой и милостью. Вытащил его на берег. Вот и все. Вот именно этим отличается христианство от всех остальных религий. Христос сам протягивает руку человеку. Говоря современным языком, Иисус Христос предлагает сотрудничество и спасение человеку. Только Он. Все остальное это либо философские рассуждения, либо убеждение человека в том, что ему необходимо своими силами стараться. Стараться, основываясь на чем? А сил часто нету победить грех, а зависимость есть, стараешься, не получается. Тебе нужен
небесный любящий Отец, Его сильная рука защитника. И Он будучи реальной личностью, может вмешаться в твою жизнь, в твои проблемы, твои трудности и помочь тебе, просто вытащить тебя и спасти тебя. В этом есть у Него власть. Он это может делать. Он спаситель. Швея шьет, писатель пишет, повар готовит еду, а Иисус Христос, Господь наш и Бог, Он спасает. В ТикТоке так много сообщений. Вау, с первой школы привет передают, с Кангаза. Ого, да, со всем уважением, я помню время с вами, ребята. Включите трек у меня от группы «Дайте танк». Ничего себе. Ну, у нас тут не стол заказов песен, у нас другой формат передач. С Адамом, и появилась Ева. XX нам так много пишет. Интересно, как вы относитесь к соборам? К Вселенским соборам? До первых 7 веков, или 6, большинство решений были действительно основаны на Слове Божьем и не противоречили ему. Но затем очень много решений этих соборов были просто политически продиктованы или продиктованы противостоянием католической и православных церквей, или просто имели цель не вернуться к истине, к чистоте Слова Божьего, а имели цель утвердить свою власть. Либо боролись с какими-то ересями, наступающими на тот момент, появлявшимися. Вообще это интересная тема. Я читал решения всех соборов, изучал. Но я, читая Библию, смело могу согласиться с первых 4-5 веков с решениями соборов. Так к вопросу о Вселенских соборах. Когда лидеры церквей, священники со всего мира собирались, это было не так часто, кстати, и принимали решения, влияющие на церковь. Серьезное решение. Например, один из первых соборов, его главной задачей было выяснить и определить личность Христа. Это было связано с тем, что один из епископов, Арий, учил, что Иисус – это не Бог. Или же, что Он стал Богом позже, но Он был рожден Отцом, и было время, когда Его не было раньше, что Он не изначален. И отцы церкви, и епископы около месяца изучали этот вопрос, Слово Божие, Библия. Библию читали, молились, дискутировали. И истина восторжествовала. Большинство из них утвердили, что действительно на основе Библии Иисус Христос – это Бог. Он неделимое лицо Троицы. И Арий, этот епископ, вместе с этими священниками, которые были на его стороне, были признаны еретиками. Арианство является ересью. Кстати, богословски потомками ариан является одна деноминация, она даже не называет себя христианской. И она довольно известная сегодня в мире. А Инстаграмда безачок, дильчок, ama birkaç uzun комментарий yazdılar. Просто со своими изменениями. Вот и все. Как вы относитесь к чрезмерным, по мне, дорогим декорациям, скажем, в церкви, позолота и так далее? Я думаю, все должно быть скромнее и проще. Мне тоже нравится скромность.
Но, насколько я знаю, православная церковь это делает не из стремления к богатству, так объясняют священники, а из такого понимания, что золото это что-то ценное, важное, такое возвышенное. И вот Христос для них тоже важен. По-моему, такое объяснение. На практике, как это уже реализуется и как реально священники это воспринимают, я не знаю, не общался на эту тему. По-моему, большинство этого золота даже не золото, а так, позолота или какое-нибудь медицинское, тонкий слой. Я не знаю. А может быть и реальное золото где-то есть. Не знаю. Но я читал в истории, что да, в средние века действительно много было золота в монастырях, церквях. Так много, что викинги, да, эти скандинавские племена нападали на Европу и разоряли церкви и монастыри, и очень серьезно обогащались за счет этого. Ну, эта тема такая, она принципиального значения имеет. Это такие вопросы формы, внешности. Можно это тоже узнавать. Но то, к чему я стремлюсь, чтобы не погрязнуть в этих деталях, вот, потому что вот сегодня вопросы там, какой день недели нужно молиться, поклоняться, там, как относитесь к украшениям там, в церкви, к золотым вещам в церквях. Но это все моменты формы. Возможно, они тоже важны, но это не является предметом моего интереса и исследования. Предметом моего исследования и интереса это Евангелие, спасительная благодать Господа нашего Иисуса Христа, Его милость, Его Слово, Дух Святой в нашей жизни, преображение нашей жизни, жизнь в Боге. Кто такой Христос? Как библейские отрывки связаны между собой и с нашей жизнью. Мне кажется, что вникая в это серьезно, потом появится основание и дальше для форм жизненных каких-то уже серьезные, а не просто подражательство. Çok oldu Rusça konuşuyorum, laf ederim. Neden soruşlar sadece Rusça yazarsınız? Türkler var mı? Kim bizi Türkiye'den bakar? Bir plus koyun. Plus koyun ya da yazın. Selamlar ya da Türkiye'den selam yazın. Türkiye'den bizi bakarlar mı? ТикТоке спрашивают, люблю ли я пельмени. Ну да, я все ем. Мой друг хочет покаяться, потому что он гей. Как вы к этому относитесь и есть ли путь к исправлению? Задают нам вопрос в ТикТоке. Слово Божие, Библия говорит, что все люди грешники. И блуд, измена, прелюбодеяние, гомосексуальные связи, обман, воровство – это все грехи. Это грех, это мерзость перед Богом. Гомосексуальные отношения – это не то, как Бог задумал семью и отношения между людьми. И интимные отношения. Бог это не задумывал. Это не по плану Бога. Это дьявол, сатана извращает эти вещи. Бог не хотел этого. Но люди извратили это. То есть это грех. Это грех, и можем поговорить, почему это грех, но это надо отдельный эфир делать. Но Иисус Христос есть тот, кто милует и прощает грехи, и дает новую жизнь, и изменяет, и обновляет. Есть плохая новость, что это грех, и это мерзко. Но есть хорошая новость, что Иисус милует и прощает и геев, и пьяниц, и обманщиков, и блудников. Блуд, супружеская измена – это такой же грех, как и гомосексуализм. Не думайте, что семье жене изменил, мужу изменил, он лучше, чем, но он же не гей. Читая Библию, мы видим, что блудники и мужеложники в одном ряду, я могу вам открыть несколько стихов, в одном списке они перечисляются, вместе с обманщиками, кстати. Неправда – это то же самое, что гомосексуализм.
открытие для кого-то. Библию читайте, друзья, а не только культурными какими-то шаблонами на это смотрите. Да, это грех, но Господь может изменить, обновить душу, жизнь, характер. Это путь христианства начнется. Хоть и нелегкий. Я подозреваю, что со временем таких вопросов будет все больше, потому что этот грех все больше в общество проникает. Это люди обманутые, обиженные, очень часто в детстве подвергшиеся насилию. Люди, которые нуждаются в Боге, в Его любви и прощении. Но для начала нужно смириться и признать себя грешником. И захотеть изменений. Это ключевые моменты, кстати. Ключевые элементы исправления изменений. Смириться, осознать всю мерзость своего положения, своего греха. И захотеть изменений. И вот Бог, видя это, вот эту искренность, вот это раскаяние и послушание, Он поможет. Он поможет и выведет. И благословит. Se vill då slar, biz bitirir seferimizi. Kalın, sağlıcakla, sağ olun sorularınız için.